ছাত্ররা তোমরা ক্লাস 7-এ উঠেছো। আজকে আমি তোমাদের গ্রামারের যে পোরশনটা এক্সপ্লেন করব আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। Participle adjective. Before starting the term, what do we mean by participle adjective? We first have to know what is an adjective. I hope you all know what is an adjective. Adjective is a part of speech. We know there are 8 parts of speech in English. You know the names of the 8th part of speech? They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. If noun is a naming word, pronoun sits instead of a noun. Adjective is something that describes nouns and pronouns. What is then adjective? Adjectives describes nouns and pronouns. Therefore, we can say adjective is a describing word. It not only describes nouns and pronouns, it also modifies nouns and pronouns. Hope you have known it in your previous classes. Now, today we will understand what is a participle adjective. Participle adjective. Okay? Participle adjectives are those that usually has the properties of an adjective. Naturally, it will also modify and describe nouns and pronouns. But then what is the function of this participle? Yes, there is a function. This participle term is related to another part of speech, that is verb. Participle is related to verb. How they are related? When a verb ending with ing or ed or en. What is the difference? When a verb ending with ing, ed or en and with what is this linked? This ing, ed and en added verb is linked with a noun or a pronoun.
and it acts as an adjective linked to noun or pronoun but acts like adjective. Suppose there is a verb. Take any example of a verb. Suppose break. Now break is a verb. The ed form or past form of break is broke and past participle form is broken. Okay, ed or en form. Ed or en form is broken. Now if this en added verb is linked to a noun, suppose I say broken chair. I have seen a broken chair. I have seen a broken chair. Now this broken is an en added verb. Break is the verb. The main form of break is when added en is transformed into broken. Okay, break হচ্ছে মূল ভার্ব। ব্রেকের সঙ্গে যখন আমরা en যুক্ত করছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ব্রোকেন। হলো এই ব্রোকেন ভার্বটাকে যখন আমরা নাউন চেয়ারের সঙ্গে যুক্ত করছি তখন চেয়ারটা হয়ে যাচ্ছে ব্রোকেন চেয়ার। ওকে, দেখো তাহলে ব্রেক ভার্ব ছিল, ব্রেকের সাথে ইএন যুক্ত করছি, ব্রেকের সাথে ইএন যুক্ত করার ফলে এই ব্রোকেনটা কি হলো, চেয়ারের সাথে অ্যাডেড হলো। তাহলে এই ব্রোকেন তখন অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এই ব্রোকেন কিন্তু তখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করছে। বোঝা গেল? তাহলে যখন মন দিয়ে শোনো, একটু বাংলাটা একটু মন দিয়ে শোনো। যখন কোনো আইএনজি বা ইডি বা ইএন, আইএনজি ইডি বা ইএন কোনো কার সাথে যুক্ত হবে, কোনো ভার্বের সাথে যুক্ত হবে। যখন আইএনজি ইডি বা ইএন কোনো ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হবে, হয়ে যে শব্দটা আমরা পাবো, যে নতুন শব্দটা আমরা পাবো, সেই শব্দটা যখন কার মতো কাজ করবে, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে, যখন বিশেষণের মতো কাজ করবে, তখন আমরা তাকে বলবো পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। তখন আমরা তাকে বলবো পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। When a verb is linked, but when ing, ed and en is added to a verb and that verb acts like an adjective, that is called a participle adjective. ing, ed এবং en যুক্ত ভার্ব যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে বলবো পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পেরেছো তোমরা? আরেকবার আমি বলছি, আইএনজি, ইডি এবং ইএন যুক্ত ভার্ব, অর্থাৎ ভার্বের সঙ্গে যে কোনো ভার্বের সাথে আইএনডি, ইডি বা ইএন যুক্ত হলে ভার্বের যে ফর্মটা হয় সেটা যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন তাকে আমরা বলবো পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। আইএনজি, ইডি এবং ইএন এই তিনটে জিনিস যখন ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হবে, বারবার বলছি মন দিয়ে শোনো, প্লিজ do hear minutely. When ing, ed and en are added to a verb and that verb acts like an adjective, এবং সেই ভার্বটা ing, ed এবং en যুক্ত ভার্ব যখন acts like an adjective, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন আমরা তাকে বলি পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। তখন আমরা তাকে বলি পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। বোঝা গেল? এবার আমরা আসবো পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভকে আমরা সাধারণত পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভের দুটো ফর্ম দেখতে পাই। সাধারণত পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভসের দুটো ফর্ম দেখতে পাই। টু ফর্মস দেয়ার আর টু ফর্মস অফ পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। একটা হচ্ছে আইএনজি যুক্ত পার্টিসিপল, একটা ইডি বা ইএন যুক্ত পার্টিসিপল। আইএনজি যুক্ত পার্টিসিপলকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, ইডি যুক্ত বা ইএন যুক্ত পার্টিসিপলকে বলা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। ঠিক আছে?
আইএনজি যুক্ত পার্টিসিপেলকে বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল, ইডি বা ইএন যুক্ত পার্টিসিপেলকে বলছি পাস্ট পার্টিসিপেল। আচ্ছা, তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভস আছে, পাস্ট পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভস আছে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অ্যাডজেক্টিভটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কাজে লাগে, অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। পাস্ট আর ইডি বা ইএন যুক্ত পাস্ট পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভসগুলো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তাহলে আমরা কি বলছি, পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভসের আমরা দুটো ফর্ম দেখতে পাচ্ছি না, একটা হচ্ছে আইএনজি যুক্ত ফর্ম যেটাকে আমরা বলছি প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপেল, যেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসের জন্য কাজে লাগে, আর আরেকটা পাচ্ছি ইডি বা ইএন যুক্ত পার্টিসিপেল যাকে আমরা বলছি পাস্ট পার্টিসিপেল, যেটা প্যাসিভ ভয়েসের জন্য কাজে লাগে। কতগুলো এক্সাম্পল আমি তোমাদের আগের পাতায় বললাম। ব্রোকেন চেয়ার, দেখো ব্রেক এই ভার্বটা এখানে আমরা ইডি বা ইএন যোগ করার ফলে কি হলো, ব্রোকেন হলো। আবার যদি ব্রেকের সাথে আইএনজি যুক্ত করি তাহলে এটা কি হবে, ব্রেকিং। তাই তো? তাহলে আমরা কি বলবো, দেখো ব্রেকিং নিউজ। এখন তো খবরে কোভিড-19 করোনা ব্রেকিং নিউজ অনেক কিছু দেখাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমরা 2-3 জন ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি, তাদের ব্যাপারটাও আমাদের ব্রেকিং নিউজে দেখানো হয়েছিল। ব্রেকিং নিউজ এই কথাটার সঙ্গে তোমরা বেশ ওয়াকিবহাল। তাহলে ব্রেকিং নিউজ দেখো আজকে আমরা জেনে গেলাম ব্রেক প্লাস আইএনজি যুক্ত করলে হয়ে যায় ব্রেকিং, এবং নিউজের আগে বসলে এটা হয়ে যায় ব্রেকিং নিউজ। নিউজ দেখো, নিউজ হচ্ছে নাউন, নাউনের আগে ব্রেকিং যোগ করাতে এইটা হয়ে গেল আইএনজি যুক্ত পার্টিসিপেল, ঠিক আছে, আইএনজি পার্টিসিপেল। এবং এই ব্রেকিং কথাটা নিউজের অ্যাডজেক্টিভ, নিউজকে মডিফাই করছে বা বর্ণনা করছে, এই ব্রেকিং কথাটা নিউজকে ডেসক্রাইব করছে। বোঝা গেল? অর্থাৎ নিউজটা কেমন, নিউজটা ব্রেকিং নিউজ, অর্থাৎ নিউজটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিউজের দোষ গুণ বোঝাচ্ছে। তাহলে এই ব্রেকিংটা হচ্ছে এখানে পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। বোঝা গেল? এবার একটা ইডি যুক্ত পার্টিসিপেল কথা বলি। ইডি যুক্ত পার্টিসিপেল কি হতে পারে? একটা ইডি যুক্ত পার্টিসিপেলের অ্যাডজেক্টিভ, সাপোজ দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইডি পার্টিসিপেল। অ্যাডভান্স মিনস টু প্রোগ্রেস, অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়া, তাই তো? এবার এই ভার্বটার সঙ্গে আমরা ইডি যুক্ত করছি, এই ভার্বটার সাথে আমরা ইডি যুক্ত করাতে কি হলো, পার্টিসিপেলটা হয়ে গেল অ্যাডভান্সড। এবার অ্যাডভান্সডের সাথে আমরা কি যোগ করতে পারি? সাপোজ অ্যাডভান্সড টেকনোলজি, this is surely an advanced technology that we are getting classes through this internet mode, through this টেকনোলজিক্যাল মোড, তাই না? আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তির জন্যই দেখো আমরা কিন্তু দূরে থেকেও ঘরে বসে কিছুভাবেও তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারছি, তাই তো? আজকে আমাদের পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন, তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারছো, ঘর থেকে বেরোনো একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না। সেই পরিস্থিতিতে গোটা পৃথিবী যখন এতখানি একটা মহামারীর কবলে পড়েছে, সেখানে আজকে কিন্তু এই অ্যাডভান্স টেকনোলজি বা এই উন্নত প্রযুক্তির জন্যই কিছুটা হলেও তোমাদের পড়াশোনায় আমরা দূর থেকেও সাহায্য করতে পারছি। তাহলে অ্যাডভান্স টেকনোলজি দেখো, এই যে অ্যাডভান্সের সাথে আমরা ইডি যোগ করছি, অ্যাডভান্সের সাথে ইডি যোগ করার ফলে আমরা কোন পার্টিসিপেলটা পেলাম, অ্যাডভান্সড। এই ইডি যুক্ত পার্টিসিপেলটা কার সাথে অ্যাড হলো, টেকনোলজির সাথে অ্যাড হলো। টেকনোলজি একটা নাউন, টেকনোলজির সাথে অ্যাডভান্সড এই ইডি যুক্ত পার্টিসিপেলটা যোগ হওয়ার ফলে এইটা হয়ে গেল পার্টিসিপাল অ্যাডজেক্টিভ। বুঝতে পারছো তোমরা? when ed is added to the
word advance, it becomes advanced. Now advanced is added to the noun technology, and it at this advanced technology together is a nominal compound, but this advanced has become participle adjective. এই অ্যাডভান্স টেকনোলজি যদি আমরা দুটোকে যোগ করি তাহলে দেখো অ্যাডভান্সড কথাটা কিন্তু টেকনোলজি নাউনের বিশেষণ, অর্থাৎ এই অ্যাডভান্স কথাটা কিন্তু টেকনোলজিকে ডেসক্রাইব করছে। দ্য ওয়ার্ড অ্যাডভান্সড ইজ ডেসক্রাইবিং দ্য নাউন টেকনোলজি। হাউ ইজ দ্য টেকনোলজি? দ্য টেকনোলজি ইজ অ্যাডভান্স। টেকনোলজিটা কেমন? না টেকনোলজিটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড, উন্নত টেকনোলজি বা উন্নত প্রযুক্তি। দেয়ারফর দিস ইজ আ পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। নাও উই have got the three forms of participle adjectives. One is the present form. See, ing is added to the verb break. Therefore, we get the ing participle breaking. ed is added to the word advance, and we have got the word advanced. Advanced is an ed added participle past participle adjective. Therefore advanced is an past participle adjective which is added to the noun technology, and it describes the technology just like an adjective. We have got another en added participle, that is break plus en is equal to broken. Not broken. Okay, broken is added to the noun chair. Broken is added to the noun chair. Now we have got the en participle. Okay, this word broken is describing the noun the chair. Broken এই কথাটা কিন্তু noun এই চেয়ারটাকে describe করছে। How is the chair? The chair is broken. How is the chair? The chair is broken. চেয়ারটা কেমন? না চেয়ারটা ভাঙা। তাহলে this broken is participle adjective. Students, I hope you have understand the chapter participle adjective. তোমাদের সুবিধার জন্য আমি সামারি করে আরেকবার বলে দিচ্ছি। যে কোনো ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, ইডি বা ইএন যদি লাস্টে যুক্ত হয়, যে কোনো ভার্বের সঙ্গে আইএনডি, ইডি আর ইএন যদি যুক্ত হয়, কি যুক্ত হবে? আইএনজি, ইডি আর ইএন এইগুলো যুক্ত হলে কোনো ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই ভার্বটা, অর্থাৎ আইএনজি, ইডি বা ইএন যুক্ত ভার্ব যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে, আইএনজি, ইডি বা ইএন যুক্ত ভার্ব যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে, তখন আমরা তাকে বলবো পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। আরেকবার বলছি, when ing, ed and en is added to a verb and that verb acts like an adjective we call it participle adjective. আমরা তাকে বলি participle adjective. Okay, participle adjectives have two forms: ing added participle adjectives, ed or en added past participle adjectives, present participle adjectives and past participle adjectives. Thank you, children. Please go through your grammar book now. I hope you will understand this chapter much well. Thank you.